السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ JUI اور تحریک انصاف کا اتحاد ہوگا یا نہیں؟ JUI کے 2 روزہ اجلاس کے باوجود معاملہ ابھی تک واضح نہیں۔ پہلے تحریک انصاف سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ اور اب JUI کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اتحاد نہ کرنے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ JUI ترجمان کے مطابق 2 روزہ مرکزی مجلس عمومی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں، تاہم ان فیصلوں کا باضابطہ اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا۔ اجلاس کے فیصلوں سے متعلق آفیشل بیان جاری نہیں کیا گیا۔ میڈیا میں آنے والی خبروں سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں ناظرین کہ JUI نے پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے کسی اتحاد کا حصہ بننے سے بھی انکار کر چکی ہے کہ جو تحریک انصاف کی ایما پر بنایا جائے گا۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ JUI نے پارلیمنٹ میں آزاد اپوزیشن کا کردار ادا کرنے اور حکومت کا حصہ نہ بننے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ میں زیر غور آنے والے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا اور بوقت ضرورت تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین بھی کر لیا جائے گا۔ ناظرین، 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود مگر جمعیت علماء اسلام پہ ابھی تک اجلاس کا اعلامیہ جاری نہیں کر سکی، لیکن گزشتہ روز ہی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما نے بھی تصدیق کی کہ ان کی پارٹی کے مرکزی کونسل نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ جنرل کونسل نے فی الحال فیصلہ یہی دیا کہ فی الحال باقاعدہ آفیشلی اتحاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے موقف ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا اتھارٹی معلوم نہیں ہے۔ تو فی الحال جمعیت علماء اسلام فی الحال مرکزی کونسل JUI نے اتحاد کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، جیسے کہ PDM کا اتحاد تھا یا MMA کا اتحاد تھا، اس قسم کی اتحاد اور الائنس کا فیصلہ نہیں دیا۔ البتہ ایشو ٹو ایشو مشترکات ہوتے ہیں، اس پر پھر سینٹرل ایگزیکٹو JUI فیصلہ کرے گا۔ JUI اور تحریک انصاف کی متعدد ملاقاتوں اور بڑھتی ہوئی قربتوں کے باوجود مگر مولانا فضل الرحمان کو یہ تحفظات اور اپریہنشنز ابھی بھی موجود ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف حکومت مخالف بڑے سیاسی اتحاد کی خواہش مند ہے تو دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی خواہاں ہیں۔ مولانا کو یہ تحفظات بھی رہے ہیں کہ تحریک انصاف کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات اور سیاسی اتحاد کے لیے کوشاں ہے۔ JUI کے ترجمان سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ہمارے ہی پروگرام میں ان تحفظات کا برملا اظہار بھی کیا۔ آج 15 تاریخ بھی ہے، آپ لوگوں نے جواب دینا تھا تحریک انصاف کو، کوئی کلیئرٹی آئی ہے JUI کو؟ ایک چیز ہمارے درمیان جو تقریباً طے ہو چکی تھی وہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے یا کسی سے بھی نہ ہم کوئی اپنے رابطے جو ہے وہ بنائیں گے یا بڑھائیں گے اور نہ وہ کریں گے، یہ ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود۔ مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹس تھی اور مختلف طرح کی، اور کسی میں کوئی قرآن شریف اٹھا رہا ہے، کسی میں کچھ اور کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا پھر اس نے مزید شکوک پیدا کیے۔ عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دروازے کبھی بند نہیں کیے، اور اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے سر کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے استوار وہ کرنا چاہتے ہیں۔ if that is the case then you don't want to go into any kind of a deal or understanding or an alliance with PTI. Am I correct? یہ ہماری ایک شرط تھی اور اس شرط کو تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ خدشات بدستور اپنی جگہ قائم ہیں۔ یقیناً یہ مسئلہ موجود ہے اور اس کو آفیشلی جو ہے نا اس کی وضاحت نہ دی گئی تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نیگیٹو کس صورت میں ہو سکتا ہے سر؟ نیگیٹو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ شاید پھر جو ہے نا پارٹی کا ادارہ کچھ اور ایسا ڈیسائیڈ کر دے جو کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو۔ چند دن پہلے خود مولانا فضل الرحمان بھی بھری پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے خلاف سخت اپنی تحفظات کو ہنستے ہنستے ہی کہہ گئے۔ مجھے تنگ نہ کرو زیادہ، میں نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں۔ PTI والے بھی ناراض نہ ہوں، وہ میرے دوست ہیں آج کل۔ PTI نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، آج وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ PTI نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا، اب بتائیں کہ وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ PTI نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اب بتاؤ کہ وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ آگے میں نہیں جاتا، قیاس کنزی گلستان میں باہر کرا۔ آج بھی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی کے ساتھ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ عندیہ دیا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کر بات چیت ہو سکے۔ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے، ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم PTI کے ساتھ بھی
ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से जद्दोजहद जारी रखेगी अपने मौक़िफ़ के साथ। जहाँ पर मौजूदा सूरत हाल पैदा हो और वहाँ पर कोई मुश्तरक अमर आ जाए, मुश्तरक मसला आ जाए, उस पर चाहे मजहबी जमातें हों या अपोजिशन की सियासी जमातें हों, उनके साथ इश्तराक अमल में कोई माने नहीं। मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद ना करने का साफ इनकार भी नहीं किया, लेकिन ये इशारा भी ज़रूर दे दिया है कि अपोजिशन में रहते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पे अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद जारी रखेगी। हमारे ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि JUIF ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का असूली फैसला कर लिया है, मगर ऐवान में कौमी मसाइल पे इशू टू इशू इकट्ठे एहतजाज किया जा सकता है। अमली तौर पर अपोजिशन के सियासी इत्तेहाद की कोशिशें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मगर तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद थी कि मौलाना अपोजिशन के सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे और इसके बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की जाएगी। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई ये हम पे एहसान नहीं करेगा। ये तुम्हारा फर्ज है, तारीख तुम्हें माफ नहीं करेगी अगर तुम आज हमारे साथ ना खड़े। ईद के बाद जो है एक बड़े पुरजोर तरीके से इस मुल्क को हमने दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है तो मौलाना फजल रहमान साहब हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। जो मौलाना साहब की हमारे राबिते हैं इंशाअल्लाह ताला वो जल्द जो है ना हम जो है ना स्टार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का या नेशनल एजेंडा हम बना रहे हैं और वो नेशनल एजेंडा के ऊपर काफी काम हो चुका है, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हम नेशनल एजेंडा को आपके सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ के बहर खिलाफ मगर सेनेटर फैसल वाडा और शेर अफजल मरवत पहले दिन से ही ऐसे किसी इत्तेहाद के बनने से मुकम्मल तौर पर इनकारी रहे हैं। वो इस इत्तेहाद को भी नामुमकिनात करार देते रहे हैं। कोई धरना नहीं होगा, कोई मरना नहीं होगा, कोई नजरिया नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनते आप नहीं देख रहे। ना अलायंस हो रहा है, ना कोई डी चौक आ रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मर्जिया हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। भाई ईद के बाद होगी, फिर बकरा ईद आ जाएगी, बकरा ईद के बाद होगी। मैंने कहा था 6-8 महीने 10 महीने आराम करें, ये सब टोपी ड्रामा होगा, अच्छे बच्चे बन के सब चलेंगे। अगर कोई ये समझता है कि मौलाना साहब हुकूमत के खिलाफ हमारे अमरुकाब हो के कोई प्रोटेस्ट में, मैं ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ कि ये कभी होगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद के लिए पुरुमीद थी, तो दूसरी जानिब खुद तहरीक इंसाफ के वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी ये दावा करते आए हैं कि मौलाना पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब मौजूद हैं। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिए कि लगता है आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने भी लाल झंडी दिखा दी है। उन्होंने नहीं किया तो फाबिहा उनकी अपनी मर्जी है, मेहर बुखारी साहब उनकी अपनी पार्टी है और हम लोग जो है अपना अलायंस हम लोग आगे चलाएंगे जब उनकी शूरा या उनकी पार्टी फील करेगी कि वो हमारे साथ आएंगे। फाबिहा हमारी अपनी अलायंस है, हम लोग कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे साथ बाकी अलायंस है। हम लोग कोई छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं, हमारी प्रेजेंस सारे सूबों में है। हम लोग इंशाल्लाह अकेले भी चलेंगे, हमारे साथी भी हैं, हम लोग अलायंसेस बना के आगे जा रहे हैं। हमारे अलायंस में हमारा एक वेट है, हमारे बाकी साथियों का वेट है। इंशाल्लाह बेहतरीन गुलदस्ता बना के हम लोग चलेंगे। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर एक बड़ा सख्त एक मतलब एक्सपीरियंस से हम लोग निकल के आते हैं। हमें कोई चीज़ वो सरप्राइज नहीं करती, हम लोग चलते रहते हैं। हम लोग एक चीज पे एक हर्डल आते हैं, वो तो सही है, मगर उमर साहब झटका तो लगा होगा यकीनन, इतना कुछ एट स्टेक है और इस इत्तेहाद से कदरे मजबूती मिलनी थी आप लोगों को। अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? उनकी अपनी मर्जी है, जब वो अनाउंस करना चाहते हैं आज करें, कल करें, 2 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें, वो तो उनकी मर्जी है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, हम लोग किसी का इंतजार सच नहीं करेंगे अपनी मुहिम को आगे चलाते हुए। यहाँ इस्लामाबाद में भी हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को बुलाया था, इकट्ठा हुए थे, सारी पार्टीज इकट्ठी हुई थी। आगे कल भी MWM का इस्लामाबाद में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, हम लोग भी सारे मौजूद थे। उसके बाद इस्तेकाम में पाकिस्तान के नाम से कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे हमने किया। स्ट्रीट मूवमेंट्स हमारी जारी हैं, हमारे रैलीज हो रही हैं। हमारी बहन आलिया साहिबा को परसों गिरफ्तार किया गया था, पिंडी से एक यूथ कॉन्फ्रेंस से उनको इलीगली अरेस्ट किया गया। और किस वजह से, मतलब वो क्या कर रही थी वहाँ पे? यूथ खड़ी थी ना, वहाँ पे यूथ के मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया और उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। वो अभी खातून, उनकी बच्चियां हैं छोटी, उन्होंने अभी जेल पिछले दिनों काटी है, रिहा